రెండో రోజు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्री वी.के. श्रीकंदन। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य। माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम। क्वेश्चन नंबर 24 सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में BBSL SSL के माध्यम से विभिन्न बीजों पर क्या काम चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि देश में तकरीबन 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं और देश में उससे सीधे 30 करोड़ लोग सदस्य के तौर पर इस सहकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। आज इस देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या ही सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया और पिछले 4 साल से माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो रही है और रोजगार निर्मित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत सारी पहले लाई गई है। जैसे कि हम सबको पता है कि सहकारिता का मुख्य जो घटक है वो है पैक्स और इसी पैक्स को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज की स्थापना की गई जिसमें कृषि उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए NCL, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए NCOL और इसी के साथ स्वदेशी बीज बैंक बनाने के लिए और पारंपरिक मीठे बीजों का संवर्धन और प्रसार के लिए BBSSL की स्थापना की गई। इसी प्रकार हमारे जो सदस्य उन्होंने ये सवाल पूछा है BBSSL के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में आज BBSSL की क्या स्थिति है, तो मैं आपके माध्यम से
उनको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4200 सहकारी समितियां जो BBSSL की अभी सदस्य बनी है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिलों में अनेक फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के साथ अन्य सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय बीज ब्रांड नाम से बीजों का व्यवसाय किया जा रहा है। इसके अलावा कई सहकारी समितियां उनके माध्यम से BBSSL उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्राप्त डिमांड के हिसाब से बीजों का वितरण सीधे किसानों को कर रही है। इसी के साथ मूंगफली हो, गेहूं हो, मसूर हो, चना की फसलों का बीज भी राज्यों में उपलब्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज देश में BBSL की कार्य पद्धति क्या है? पिछले 3 साल में संस्था ने क्या प्रगति की है और आगे आने वाले समय के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में हमारा मंत्रालय भारत सरकार BBSSL के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। सभी राज्यों के सरकार को साथ लेकर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल 33,750 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है। BBSSL ने भारत बीज के नाम से आज तक लगभग 154 करोड़ के रुपए के बीज बेचे हैं। 18 राज्यों ने BBSSL के साथ काम करने के लिए नोडल एजेंसी को नामित भी किया है, जिनमें से 8 राज्यों के साथ अभी MOU पे हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब तक BBSSL ने 13 राज्यों में बीज लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक BBSSL ये विश्व की सबसे बड़ी 5 बीज उत्पादक कंपनियों से में एक बने और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का आज हमने लक्ष्य रखा है। आज देश में अब तक 34 राज्यों केंद्र शासित में कुल 33,700 समितियां सदस्य बनी है। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सक्षम बनाने का कार्य BBSSL के माध्यम से भी करने का हमारा प्रयास है। सौमित्र खान। नमस्कार सर। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है महोदय। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। आज के आमियो धरना যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রে ওই রামসাগরে যেটা আছে সেটার একজন আমিও ওই পরিবারের অংশ এবং ওখানে থাকি। তো আমার কোশ্চেন হলো, পশ্চিমবাংলায় এই 5 বছরে 545 কোটি টাকা আপনার স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এই তৃণমূল সরকার খরচ করেছে মাত্র 51 কোটি টাকা। যে টাকা খরচ হয়নি সেই টাকা কি ডাইরেক্ট আপনার মৎস্য দপ্তরের ডিপার্টমেন্ট এবং মৎস্য দপ্তরের যে সংগঠনগুলো আছে, যে সমবায়গুলো আছে, সেগুলো কি সোজাসুজিভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ওদেরকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট করা যাবে? এবং এই যে রাজ্য সরকার খরচ করতে পারছে না, কারণ রাজ্য সরকার এখানে প্রতিদিন নাটক করে, রাজ্য সরকার এখানে খরচ করতে পারছে না, তার জন্য এই সমবায় গোষ্ঠীগুলোকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট দেওয়া কোনো অপশন আছে কিনা, সেটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা। সেটা আমার জিজ্ঞাসা, ডাইরেক্ট সমবায় সমিতিগুলোকে রাজ্য সরকার পেমেন্ট করতে পারবেন কিনা।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो बहुत ही माकूल है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की यह धारणा है कि हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों ने राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना। President Atul Bora supporting demand by the 6 community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Motak, Kush, Sutia, Kush, Sutia, Yamashtia, Tea community, to Gelkit, Sidul Assam. This community is indigenous tribe of Assam, and they are the soil of the soil. Their demand is justified, so I am supporting their demand. I like to request to grant it for these 6 communities of Assam. Sir, in the year 1968, sorry ma'am, excuse me. In the year 1968, when India was ruled by the British government, then British government described them in Gazette Note by the Gazette Note as a tribal community. Like Simon Commission also recommended and granted them tribal status, sir. So this community of Assam, Thai, Ahom, Moran, Motak, Kush, and Sikh community, their journey is very justified, genuine demand. They fulfill all the criteria to get the ST status, but it is dependent upon the willingness of government. Everything is dependent upon the government. So I humbly request the government to grant the status of the 6 communities of Thai, Ahom, Moran, Motak, Sutia, and Tea community immediately should get the tribal status, and I hope and I believe government will grant it. Government will bring the bill in the present and this budget will please conclude. This bill will pass and this will get it, sir. Thank you. Now, Honorable of this August House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Salwa Papusilvi, Chairman of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please sit on your. I am calling him. You let me complete this welcoming them. You ask them to sit, all of you. You please sit. I am going to call. No. A delegation has come. A delegation has come. I am going to read my. We are welcoming them. A delegation from Georgia has come. Let me complete.
No, let me complete this. Delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Georgia. The visit of Georgia parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Georgia on Monday, the 1st December 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet, call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the parliament, the government and the friendly people of Georgia. Now it is Sri Tiruchi Siva. I have a point of No, there is so much of disturbance. What point of order can be taken up? No point of order can be taken up. No, you have to read. Otherwise, I am going to give the chance to the other member. No. Your own people are making this shouting here, and you are on the point of order. You tell me very clearly. రైట్, ఇక పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో రెండో రోజు అయితే గందరగోళం నెలకొంది. ఇటు లోక్సభలో కాంగ్రెస్ అయితే ఎస్ఐఆర్ పై వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. అయితే ఎస్ఐఆర్ పై చర్చించాలని ఇటు ప్రతిపక్షాలైతే పట్టుబడుతున్నాయి. ఢిల్లీ పేలుళ్లు అలాగే కాలుష్యంపై చర్చించాలి అని ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా నినాదాలు చేశారు. మనం చూసాం అక్కడ కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ప్రతిపక్ష సభ్యులు నినాదాలు చేస్తారు. దీంతో స్పీకర్ అయితే లోక్సభను వాయిదా వేశారు. మనం ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో చూడొచ్చు, పార్లమెంటు ముందు అక్కడ అందరూ కూడా నినాదాలు చేశారు. స్టాప్ ఎస్ఐఆర్ అని ఒక బ్యానర్ తో అయితే మనం చూడొచ్చు అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో. సో లోక్సభలో అయితే కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఎస్ఐఆర్ పై ఖచ్చితంగా చర్చించాలని అయితే అక్కడ వారు ప్రతిపక్షాలు అయితే పట్టుబట్టాయి. దీంతో స్పీకర్ అయితే లోక్సభను వాయిదా వేశారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బీఆర్ఎస్ పోరుబాటకు సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ వల్ల ప్రజలకు కలిగే నష్టంపై క్షేత్రస్థాయిలోకి బీఆర్ఎస్ వెళ్లనుంది. పారిశ్రామిక వాడల్లో పర్యటించేందుకు 8 నిజ నిర్ధారణ బృందాలు ఏర్పాటు చేసింది. కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సీనియర్ నాయకులతో నిజ నిర్ధారణ బృందాలను బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నియమించారు. 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల భూ కుంభకోణం జరుగుతుందంటున్నారు బీఆర్ఎస్. డిసెంబర్ 3 నుంచి పారిశ్రామిక వాడల్లో ఈ బృందాలు పర్యటించనున్నాయి. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నేతృత్వంలో పటాన్ చెరువు, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నారు. బీఆర్ఎస్ పోరుబాటకు సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ వల్ల ప్రజలకు కలిగే నష్టంపై క్షేత్రస్థాయిలోకి బీఆర్ఎస్ వెళ్లనుంది. పారిశ్రామిక వాడల్లో పర్యటించేందుకు 8 నిజ నిర్ధారణ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సీనియర్ నాయకులతో నిజ నిర్ధారణ బృందాలను బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నియమించారు. 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల భూ కుంభకోణం జరుగుతుందంటున్నారు బీఆర్ఎస్. డిసెంబర్ 3 నుంచి పారిశ్రామిక వాడల్లో ఈ బృందాలు పర్యటించనున్నాయి. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నేతృత్వంలో పటాన్ చెరువు, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సైదులు అందిస్తారు. సైదులు. ఎస్ శాలిని, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరుబాటకు సిద్ధమైంది. అయితే ఈ నెల 3, 4 తారీఖులలో ఈ యొక్క పోరుబాట కార్యక్రమం ఉండనుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన తర్వాత పారిశ్రామిక భూముల్ని పప్పు బెల్లాల్లో అమ్మేందుకు సిద్ధమైందని, సో దానిలో 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల భూ కుంభకోణం, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భూ కుంభకోణం తెలంగాణలో జరగబోతుందని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణ చేస్తుంది. సో దానిలో భాగంగా ఈ మధ్యకాలంలో చూసాం, ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీని రద్దు చేయాలని కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక భూములు హైదరాబాదులో 9,300 ఎకరాలకు పైగా ఈ యొక్క పారిశ్రామిక భూములు ఉన్నాయి. గతంలో ఈ యొక్క పారిశ్రామిక భూములలో
మనకి ఉపాధి రంగం కల్పించేలా వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించారు. కానీ ఇవాళ ఆ యొక్క పారిశ్రామిక భూములన్నింటినీ కూడా పప్పుబెల్లాల్లా పారిశ్రామికవేత్తలకు అమ్మేందుకు యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చెప్పేసి సో దానిలో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యొక్క పారిశ్రామిక భూములు ఉన్నటువంటి భూముల్ని ఇవాళ హైదరాబాదులో కాపాడుకోకపోతే రాబోయే రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క ప్రజల ఆస్తులు కాబట్టి సో వాటిని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఆ భూముల్లో పార్కులు కానీ లేకపోతే ఆసుపత్రులు కానీ లేకపోతే ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఏమైనా చేపడితే బాగుంటుంది తప్ప ఇవాళ ఆ భూములన్నింటినీ కూడా అమ్మేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమైంది. సో అది కొందరు అనుచరులు ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డికి చెందినటువంటి కొందరు అనుచరులకు ఈ యొక్క పారిశ్రామిక భూములను అమ్మేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన ఆరోపణ. సో దానిలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయిలో అసలు ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, సో గతంలో ఆ యొక్క పారిశ్రామిక భూముల్లో ఎటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉండేది, ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అవి అమ్మడం వల్ల ఇబ్బందులు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాలు క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూముల్ని మొత్తం 8 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. 8 క్లస్టర్లకి ఒక్కొక్క క్లస్టర్కి ఒక్కొక్క ముఖ్య నాయకుడిని నేతృత్వంలో ఈ యొక్క క్షేత్రస్థాయిలో వెళ్ళి పరిశీలించనున్నారు. అయితే కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఈ యొక్క 8 బృందాలను నియమించారు. సో ఇక ఈ 3, 4 ఈ 2 రోజులలో వెళ్ళి అక్కడ ప్రజలతో మమేకమై అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా తెలుసుకుంటారు. సో ముఖ్యంగా ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఎవరెవరు ఏ వార్డుల్లో మనకి సందర్శిస్తారు అనే దాన్ని ఒకసారి చూస్తే మనకి క్లస్టర్ 1 ముఖ్యంగా చూస్తే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నేతృత్వంలో మన గంగుల కమలాకర్ అదేవిధంగా దేశపతి శ్రీనివాస్ ఉంటారు. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా మనకి పాషమైలారం అదేవిధంగా పటాన్చెరు రామచంద్రాపురం ఈ 3 నగరాల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక భూములకు సంబంధించి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రజలు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు, గతంలో అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేది, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా ప్రజలతో మమేకమై వారి సమస్యలు తెలుసుకొని అదేవిధంగా ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి పాలసీ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ వల్ల జరిగే నష్టం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరిస్తారు. ఆ సమాచారాన్ని అంతా కూడా సేకరించిన తర్వాత మళ్ళీ కేసీఆర్కి ఆ సమాచారాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్దర్గా మనకి శీతాకాల సమావేశాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంబిస్తున్న తీరును కూడా ఎండగట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిద్ధమవుతుంది. ప్రధానంగా ఈ పాలసీ పైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా హైదరాబాదు ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ రద్దయ్యేంత వరకు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క పోరాటం చేస్తూనే ఉంటామని చెప్పేసి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా చెప్తుంది. అదేవిధంగా క్లస్టర్ 2లో చూస్తే మాజీ మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఉంటుంది. సో అందులో ముఖ్యంగా బండారి లక్ష్మారెడ్డి అదేవిధంగా సురభి వాణిదేవి ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు. సో వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా నాచారం, మల్లాపూర్, ఉప్పల్, చర్లపల్లిలో పర్యటిస్తారు. అక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ పాలసీ వల్ల కలిగే నష్టం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ప్రజల సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. అదేవిధంగా క్లస్టర్ 3లో చూస్తే ఒకసారి మధుసూదనాచారి మండలి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ. సో ఆయన నేతృత్వంలో కూడా ఒక కమిటీ ఉంటుంది. సో అందులో మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి ఈయన మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి ఉంటారు. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ తక్కెలపల్లి రవీంద్రరావు ఉంటారు. వీళ్ళంతా క్లస్టర్ 3లో పర్యటిస్తారు. అయితే క్లస్టర్ 3 వచ్చేసి మనకి మౌలాలి, కుషాయిగూడ ఈ 2 ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారు. పర్యటించిన తర్వాత అక్కడ ప్రజలతో మమేకమవుతారు. మమేకమైన తర్వాత ఈ యొక్క హిల్ట్ పీ పాలసీ వల్ల జరిగే నష్టానికి సంబంధించి ప్రజలకు వివరిస్తారు. అదేవిధంగా ప్రజలు సలహాలు సూచనలు అవన్నీ కూడా సేకరించిన తర్వాత అవి నోట్ చేసుకొని అవి కేసీఆర్కి ఇస్తారు తర్వాత. సో ఫర్దర్గా ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలని దానిపైన కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక నిర్ణయానికి రాబోతుంది. సో ఇక అదేవిధంగా క్లస్టర్ 4 చూద్దాం ఒకసారి. క్లస్టర్ 4లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఉంటుంది. సో అందులో సత్యావతి రాథోడ్ ఉన్నారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ, మాజీ మంత్రి. సో అదేవిధంగా పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఉన్నారు, జనగాం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, ప్రస్తుతం ఆయన ఉంటారు. అదేవిధంగా మాధవరం కృష్ణారావు ఉన్నారు, కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, సో ఆయన ఉంటారు. అదేవిధంగా కేపీ వివేకానంద గౌడ ఈయన బీఆర్ఎస్ ఇప్పు కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. సో వీళ్ళంతా క్లస్టర్ 4లో ఉన్నారు. దానికి నేతృత్వం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వహిస్తారు. సో అందులో వీళ్ళంతా కొన్ని ప్రాంతాలు పర్యటించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా జీడిమెట్ల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వాళ్ళు పర్యటిస్తారు. ఎందుకంటే జీడిమెట్లలో ఎక్కువగా పారిశ్రామిక భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి సో అక్కడ పర్యటిస్తారు. 3, 4 తారీఖులలో అక్కడ పర్యటించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యల్ని కూడా తెలుసుకుంటారు, మమేకమవుతారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చినటువంటి హిల్ట్ పీ పాలసీ వల్ల జరిగే నష్టం కూడా ప్రజలకు వివరించి ఆ సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. సో అదేవిధంగా ఒకసారి క్లస్టర్ 5లో చూద్దాం. క్లస్టర్ 5లో మనకి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాజీ మంత్రి,
సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. సో ఆయన నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఉంటుంది. సో అందులో అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్ ఉంటారు. సో అదేవిధంగా ముఠా గోపాల్ ఉంటారు, ముషిరాబాద్ ఎమ్మెల్యే. సో అదేవిధంగా కృష్ణారావు ముఠా గోపాల్ ఉంటారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు ఉంటారు. సో వీళ్ళంతా కూడా క్లస్టర్ 5లో ఉన్నారు. సో వారి నేతృత్వంలోని తలసాని శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలోని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నేతృత్వంలో సనత్ నగర్ అదేవిధంగా బాలానగర్లో పర్యటిస్తారు. సో పర్యటించిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక భూములు ఎంతవరకు ఉన్నాయి, సో ఇవాళ ఆ భూముల్ని ఏరే వాళ్ళకి కట్టబెట్టితే జరిగే నష్టం ఏంటి, ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది కూడా ప్రజలకు వివరిస్తారు. ప్రజల నుంచి సలహాలు సూచనలు సేకరిస్తారు, అవి నోట్ చేసుకుంటారు. సో అదేవిధంగా క్లస్టర్ 6, సో అందులో మనకి చామకూర మల్లారెడ్డి, ఈయన మాజీ మంత్రి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆయన నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఉంటుంది. సో అందులో ఎమ్మెల్సీ షంబీపూర్ రాజు ఉంటారు. సో వీళ్ళందరూ కలిసి మనకి మేడ్చల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సందర్శిస్తారు. సో అక్కడ సందర్శించిన తర్వాత అక్కడ ప్రజలతో రెండు రోజుల పాటు 3వ తారీఖు 4వ తారీఖు 2 రోజుల పాటు కూడా ప్రజలతో మమేకమై అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సలహాలు సూచనలన్నీ కూడా సేకరిస్తారు. సో అదేవిధంగా హిల్ టిపి పాలసీ వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటి అనేది కూడా ప్రజలకు వివరిస్తారు. అదేవిధంగా క్లస్టర్ 7లో చూస్తే ఒకసారి మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి నేతృత్వంలో ఒక బృందం ఉంటుంది. సో వారు అందులో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరంటే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి, ఈయన ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా స్వామి గౌడ్, అదేవిధంగా మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి, అదేవిధంగా పటోళ్ళ కార్తిక్ రెడ్డి ఈ క్లస్టర్ 7లో ఉంటారు. దానికి నేతృత్వం మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి వహిస్తారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా హయత్ నగర్ ప్లేస్లలో పర్యటిస్తారు. అక్కడ పారిశ్రామిక భూములు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయి కాబట్టి సో అక్కడ కూడా పర్యటిస్తారు. అదేవిధంగా క్లస్టర్ 8 ఇక లాస్ట్ ఇది. సో ఇది చూస్తే ఒకసారి మహమ్మద్ అలీ, ఆయన మాజీ హోమ్ మినిస్టర్, ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు. సో మహమ్మద్ అలీ నేతృత్వంలో దాసో శ్రవణ్, అదేవిధంగా ఎండి సలీం వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక భూములకు సంబంధించి ఈ యొక్క హెల్త్ పాలసీ వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటనేది కూడా ప్రజలకు వివరించి ప్రజల నుంచి సలహాలు సూచనలు సేకరించిన తర్వాత అవన్నీ కూడా అభిప్రాయాలు సేకరించిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేసీఆర్ని కలుస్తారు. కేసీఆర్ని కలిసిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి రాబోతున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి హెల్త్ పీ పాలసీ ఏదైతే ఉందో అది రద్దయ్యేంత వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సైదులు. గాంధీ భవన్ కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. కాసేపట్లో పీసీసీ కార్యవర్గ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షతన ఈ మీటింగ్ జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి పీసీసీ కార్యవర్గ సభ్యులు, నూతన డీసీసీ అధ్యక్షులు, పూర్వ డీసీసీ అధ్యక్షులు హాజరు కానున్నారు. కొత్త డీసీసీలకు సీఎం రేవంత్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. రైట్ గా ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. రాజు, గాంధీ భవన్ లో పిసిసి కార్యవర్గ సమావేశం కొద్దిసేపు క్రితమే ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశానికి పిసిసి చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అధ్యక్షత వహిస్తా ఉన్నారు. ఈ సమావేశానికి ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ రావడం జరిగింది కొద్దిసేపటి క్రితమే. అదేవిధంగా కొంతమంది మంత్రులు కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం జరిగింది. మంత్రి సీతక్క, అదేవిధంగా మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, అదేవిధంగా మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఈ సమావేశానికి రావడం జరిగింది. ప్రధానంగా నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి డిసిసి అధ్యక్షులు ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటీవల ఏదైతే డిసిసిల పదవీ కాలం పూర్తయిన వారు కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం జరిగింది. ప్రధానంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులు ఎక్కువ సంఖ్యలో గెలుచుకునే విధంగా కూడా నేతలందరికీ కూడా దిశా నిర్దేశం చేసే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఈ సమావేశానికి వీరితో పాటు ఏఐసిసి కార్యదర్శులు విశ్వనాథన్, అదేవిధంగా సచిన్ సామంత్లు కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా కూడా సో అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి అని చెప్పి కూడా చెప్పే అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఈ రోజు ప్రణాళికలు రూపొందించబోతా ఉన్నారు. ఏదైతే 2 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఏర్పడిన తర్వాత ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తా ఉంది, అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి మరింత బలంగా ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి, అందులో డిసిసిల పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానిపై ఈ సమావేశంలో డిసిసిలకు దిశానిర్దేశం చేయబోతా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మరి కాసేపట్లోనే గాంధీ భవన్ కు రాబోతా ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఇక్కడ డిసిసిలకు కీలకమైనటువంటి
దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది. ఇటు ప్రభుత్వానికి ఇటు పార్టీకి అనుసంధానంగా డీసీసీలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను పార్టీ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి సో ఏ విధంగా ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలను ఇప్పటివరకు అమలు చేశాము, రాబోయే 3 సంవత్సరాల పాటు సో ఎట్లాంటి అంశాలతో ముందుకు వెళ్ళబోతా ఉన్నాము అనేది ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు వివరించాలని చెప్పి కూడా ఈ సమావేశంలో తెలిపే అవకాశం మనకు కనిపిస్తా ఉంది. నూతనంగా ఎన్నికైన డీసీసీ అధ్యక్షులకు నియామక పత్రాలు కూడా పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అందజేయబోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా గతంలో పనిచేసిన ఎవరైతే డీసీసీలు ఉన్నారో వారికి అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ ఈ సమావేశంలో ఒక తీర్మానం కూడా చేయబోతా ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఇప్పటికే ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ 8వ తేదీ 9వ తేదీల్లో ఏదైతే రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించబోయే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఇప్పటికే ఇటు దేశ ప్రధానిని ఆహ్వానించాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు రాత్రికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర మంత్రులను కలిసి వారిని ఆహ్వానించబోతా ఉన్నారు. వారితో పాటు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కూడా ఆహ్వానించబోతా ఉన్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తా ఉంది, తెలంగాణలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా ఏ విధంగా అమలు చేస్తా ఉంది అన్న అంశాలను కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్లాలని చెప్పి కూడా ఈ సమావేశంలో ఒక దిశా నిర్దేశం అయితే చేసే అవకాశం కల్పిస్తా ఉంది. అదేవిధంగా కష్టపడి పనిచేసిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పదవులు వస్తాయని చెప్పి కూడా ఈ సమావేశంలో మీనాక్షి నటరాజన్ నేతలకు తెలిపే అవకాశం కనిపిస్తా ఉంది. కొంతమంది డీసీసీ పదవులు రాలేదని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే కొంతమంది అసంతృప్తితో ఉన్నారని చెప్పి కూడా పార్టీ హైకమాండ్ దృష్టికి వెళ్ళింది. దీనికి సంబంధించి వాళ్ళందరికీ కూడా పనిచేసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఖచ్చితంగా పార్టీ గుర్తించి మీ అందరికీ కూడా పదవులు వస్తాయి భవిష్యత్తులో అని చెప్పి కూడా చెప్పే అవకాశం అయితే కనిపిస్తా ఉంది. ప్రధానంగా ఇప్పటి వరకైతే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో ఇక నుంచి జరిగే ఏ ఎన్నికలైనా సరే జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నిక జోష్ తోటి ముందుకు వెళ్ళాలి, లోకల్ బాడీలో మెజారిటీ సీట్లు సాధించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చే రాబోయే రోజుల్లో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీలు కావచ్చు, ఆ తర్వాత వచ్చే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు కావచ్చు, వాటన్నిటికీ కూడా పార్టీ సమాయత్తమై ఉండాలి అని చెప్పి కూడా ఈ సమావేశంలో చెప్పే అవకాశం అయితే మనకు కనిపిస్తా ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ లో మరోసారి ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. వుడ్ బ్రిడ్జ్ హోటల్ యజమాని ఇంట్లో సోదాలు చేపట్టారు. అయితే హోటల్ ఓనర్ అలీ ఖాన్ ను విచారించారు అధికారులు. ఇటు పిస్తా హౌస్ అలాగే షాగ్ హౌస్, మైఫిల్ రెస్టారెంట్ల యజమానుల ఇళ్లలోనూ సోదాలు చేపట్టారు. అందులో భాగంగా భారీగా నగదు గుర్తించారు ఐటీ అధికారులు. అలాగే పలు డాక్యుమెంట్లు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఐటీ శాఖ. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ లో మరోసారి ఐటీ అధికారులు దాడులు చేపట్టారు. వుడ్ బ్రిడ్జ్ హోటల్ యజమాని ఇంట్లో సోదాలు చేపట్టారు. హోటల్ ఓనర్ అలీ ఖాన్ ను అధికారులు విచారించారు. ఇక పిస్తా హౌస్, షాగ్ హౌస్, మైఫిల్ రెస్టారెంట్ల యజమానుల ఇళ్లలోనూ సోదాలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా భారీగా నగదు ఉన్నట్లు ఐటీ అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే పలు డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది ఐటీ శాఖ. రైట్, ఇక ఐటీ దాడులకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి పవన్ అందిస్తారు. పవన్, ఇప్పటి వరకు జరిపిన దాడుల్లో ఎలాంటి సమాచారాన్ని రాబట్టారు అధికారులు? ప్రముఖ హోటల్స్ పై ఐటీ అధికారులు యొక్క విచారణ చేపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చూస్తే వుడ్ బ్రిడ్జ్ హోటల్ సంబంధించిన యజమాని అర్షద్ అలీని ఐటీ అధికారులు కూడా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పూర్తిగా ఐటీకి సంబంధించిన విషయంలో అవకతవకలకు పాల్పడినట్లుగా దీనికి సంబంధించి ఇటీవలే ఐటీ అధికారులు కూడా గుర్తించారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి చూస్తే మాత్రం పిస్తా హౌస్, షాగ్ హౌస్, మైఫిల్ సంబంధించిన హోటల్స్ లో కూడా ఐటీ అధికారులు యొక్క సోదాలు నిర్వహించారు. వారి ఇంటి యజమానులతో పాటు డైరెక్టర్ సంబంధించిన వారి ఇళ్లలో కూడా సోదాలు నిర్వహించిన నేపథ్యంలో భారీ ఎత్తున నగదును కూడా గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే వీటికి సంబంధించిన హోటల్స్, వీరికి లింక్స్ ఏదైతే హోటల్స్ ఉన్నాయో వాటికి సైతం కూడా ఫోకస్ పెట్టిన నేపథ్యంలో వుడ్ బ్రిడ్జ్ కి సంబంధించిన హోటల్ యజమాని అర్షద్ అలీ ఖాన్ ను కూడా ఐటీ అధికారులు ప్రజెంట్ ఇంకా విచారిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆర్థిక లావాదేవీల నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా కోట్లాది రూపాయలు కూడా జరిగినట్టుగా దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే గుర్తించిన అధికారులు అసలు ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందనే దానిపైన కూడా పూర్తిగా ఈ యొక్క విచారణ కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు చూస్తే మాత్రము ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే అధిక మొత్తంలో కూడా డబ్బులు గుర్తించినట్టుగా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా భారీగా నగదు సీజ్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఆ నగదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అంతేకాకుండా
ఆ నగదుకు సంబంధించి పూర్తిగా ఎలాంటి పేపర్స్ ఉన్నాయి, డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, దానిపైన కూడా పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నట్టుగా దీనికి సంబంధించి ఐటీ అధికారులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ పవన్. ఏలూరు జిల్లా ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం రేగింది. సీనియర్లు జూనియర్లకు మధ్య అర్ధరాత్రి గొడవ జరిగింది. తమను సీనియర్లు ర్యాగింగ్ పేరుతో వేధిస్తున్నారంటూ విద్యార్థులు గొడవకు దిగారు. గత కొంతకాలంగా 3వ సంవత్సరం విద్యార్థులు 2వ సంవత్సరం విద్యార్థులను వేధిస్తున్నట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 15 మంది సీనియర్ విద్యార్థులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా ర్యాగింగ్ పై ఆరా తీస్తున్నారు పోలీసులు. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్. ఏలూరు జిల్లా ఏలూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో అర్ధరాత్రి ర్యాగింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గత కొంతకాలంగా 3వ సంవత్సరం చదువుతున్నటువంటి సీనియర్లు, అదేవిధంగా 2వ సంవత్సరం జూనియర్లు వేధిస్తున్నట్లుగా ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇదే నేపథ్యంలో నిన్న అర్ధరాత్రి ఇరు వర్గాల మధ్య కూడా వాగ్వాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. అదేవిధంగా సీనియర్లు 15 మంది నిరంతరం వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని జూనియర్లకు పోలీసులు నేరుగా ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు హాస్టల్ చేరుకుని ఇరు వర్గాల్లో విద్యార్థులకు స్టేషన్ తరలించారు. అదేవిధంగా ప్రాథమిక విచారణలో విద్యార్థుల మధ్య కొంతకాలంగా ఉద్రిక్తత నెలకొని ఉన్నట్లు కొంతకాలం తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ర్యాగింగ్ నిరోధక చట్టాలు ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ఇంకా ఇలాంటి వ్యవహారాలు జరగడం విచారకరమని పోలీసులు పాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇరు వర్గాలు విద్యార్థులకు పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. కళాశాల యాజమాన్యం కూడా అక్కడ తగినటువంటి సూచనలు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి దీనిపై అవసరమైతే కేసులు నమోదు చేస్తారా లేదన్నది తెలియాల్సి ఉంది. శాలిని. రైట్, థ్యాంక్ యూ కిరణ్. ప్రజానాట్య మండలి సభ్యుడు సిపిఎం నేత పెంచలయ్య హత్యకు నిరసనగా నెల్లూరు జిల్లాలో బంద్ జరుగుతుంది. సిపిఎం అనుబంధ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు బంద్ కు మద్దతు తెలిపాయి. స్థానిక గాంధీ బొమ్మ వద్ద గంజాయి, డ్రగ్స్, మహమ్మారి దిష్టిబొమ్మను సిపిఎం కార్యకర్తలు, పెంచలయ్య కుటుంబ సభ్యులు దహనం చేసి ర్యాలీ నిర్వహించారు. గంజాయిని తరిమి కొట్టాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. బంద్ నేపథ్యంలో నెల్లూరు నగరంలో పలు స్కూల్స్ యాజమాన్యాలు స్వచ్ఛందంగా సెలవు ప్రకటించాయి. ప్రజానాట్య మండలి సభ్యుడు సిపిఎం నేత పెంచలయ్య హత్యకు నిరసనగా నెల్లూరు జిల్లాలో బంద్ జరుగుతుంది. సిపిఎం అనుబంధ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు బంద్ కు మద్దతు తెలిపాయి. స్థానిక గాంధీ బొమ్మ వద్ద గంజాయి, డ్రగ్స్, మహమ్మారి దిష్టిబొమ్మను సిపిఎం కార్యకర్తలు, పెంచలయ్య కుటుంబ సభ్యులు దహనం చేసి ర్యాలీ నిర్వహించారు. గంజాయిని తరిమి కొట్టాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. బంద్ నేపథ్యంలో నెల్లూరు నగరంలో పలు స్కూల్స్ యాజమాన్యాలు స్వచ్ఛందంగా సెలవు ప్రకటించాయి. ఇక నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన బంద్ కి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి చరిత్ అందిస్తారు. చరిత్. థ్యాంక్ యూ శాలిని. ఏదైతే పెంచలయ్య హత్యకైతే మాత్రం నెల్లూరు రగిలిపోతుందని చెప్పాలి. ప్రధానంగా ఆర్డిటి కాలనీలో పెంచలయ్య మద్దతుదారులు అలాగే సిపిఎం నేతలు కూడా నెల్లూరు బంద్ కు పిలుపునిచ్చారు. నెల్లూరును ఒక కథన రంగం చేశారనే చెప్పాలి. నెల్లూరు నడిబొడ్డు గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ లో గంజాయికి వ్యతిరేకంగా గంజాయి దిష్టి బొమ్మను తగిలేసినటువంటి సిపిఎం కార్యకర్తలు ఈ రోజు నెల్లూరు బంద్ కి అయితే పిలుపునిచ్చారు. అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు కూడా సెలవులు ప్రకటించాలంటూ కూడా మినటాయించి వాళ్ళు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న పరిస్థితి అని చెప్పాలి. నెల్లూరుని మాదక ద్రవ్యాలకు అలాగే అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు గంజాయికి కూడా దూరంగా ఉంచాలంటూ కూడా వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేసిన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. అయితే ఏదైతే నిన్న జరిగినటువంటి ఘటన, నిన్న రాత్రి ఏదైతే అరవా కామాక్షి ఇల్లు ఏదైతే 5 నివాసాలు ఉన్నాయో 5 నివాసాలను కూడా
నిర్దాక్షిణ్యంగా కూల్చివేశారు. ఆ ఇళ్లను కూడా ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లను కూడా ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. ఈ ఘటనలో ఎవరైతే కామాక్షికి వ్యతిరేకంగా ఆర్డిటి కాలనీ వాసులతో పాటు సిపిఎం నేతలు ఎవరైతే పెంచలే మద్దతుదారులు పెంచలే బంధువులందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నట్లు మనకు సమాచారం అయితే అందుతున్న పరిస్థితి అని చెప్పాలి. అక్కడ అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు అక్కడ పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకా ఎలాంటి శాంతి భద్రతలు విఘాతం కలగకుండా అక్కడ పోలీసులు ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు కూడా చేపట్టిన పరిస్థితి అని చెప్పాలి. ఈ రోజు సిపిఎం ఇచ్చినటువంటి బంద్ నెల్లూరు వ్యాప్తంగా కూడా నెల్లూరు జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాల్లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఆత్మకూరు, గూడూరు, అలాగే కావలి, నెల్లూరు అనేక ప్రాంతాల్లో పాక్షికంగా అయితే బంద్ అయితే కొనసాగుతుందని చెప్పాలి. అయితే ఇప్పటికైనా సరే పోలీసులు దీనిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలి. ఏదైతే అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఉన్నట్టు వీటి పట్ల ఉక్కుపాదం మోపాలంటూ కూడా ఇటు సిపిఎం నేతలు కానీ ప్రజా సంఘాలు కానీ ఎవరైతే పెంచలే ఆశయ సాధన కోసం కృషి చేసినటువంటి అందరూ కూడా తెలియజేసిన పరిస్థితి శాలిని. రైట్, థ్యాంక్ యూ చరిత్. రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో వీధి కుక్కలు బీభత్సం సృష్టించాయి. శివగంగా కాలనీలోని 7 ఏళ్ల చిన్నారిపై వీధి కుక్కలు దాడికి పాల్పడ్డాయి. 6 బయట ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దాదాపు 10 కుక్కలు దాడి చేసి శరీరమంతా కరిచాయి. దీంతో కాలనీ వాసులు నల్లకుంట హాస్పిటల్ కు తరలించారు. ఇంత జరుగుతున్నా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో వీధి కుక్కలు బీభత్సం సృష్టించాయి. శివగంగా కాలనీలోని 7 ఏళ్ల చిన్నారిపై వీధి కుక్కలు దాడికి పాల్పడ్డాయి. 6 బయట ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దాదాపు 10 కుక్కలు దాడి చేసి శరీరమంతా కరిచాయి. దీంతో కాలనీ వాసులు నల్లకుంట హాస్పిటల్ కు తరలించారు. ఇంత జరుగుతున్నా కూడా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బెంగళూరులో బ్రేక్ఫాస్ట్ రాజకీయాలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. డీకే శివకుమార్ నివాసానికి సిద్ధారామయ్య వెళ్లారు. సిద్ధారామయ్యకు నాటుకోడితో డీకే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవలే సిద్ధారామయ్య ఇంట్లో డీకే అల్పాహారం చేశారు. సీఎం కుర్చీ కోసం డీకే శివకుమార్ పట్టుబడుతున్నారు. ఎన్నికల వరకు సీఎం పదవిలో ఉంటానని సిద్ధారామయ్య అంటున్నారు. పవర్ షేరింగ్ ఫార్ములాపై ఇద్దరు నేతల అనుచరులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై ఊహాగానాలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లతో చెక్ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. బెంగళూరులో బ్రేక్ఫాస్ట్ రాజకీయాలు ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. డీకే శివకుమార్ నివాసానికి సిద్ధారామయ్య వెళ్లారు. సిద్ధారామయ్యకు నాటుకోడితో డీకే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవలే సిద్ధారామయ్య ఇంట్లో డీకే అల్పాహారం చేశారు. సీఎం కుర్చీ కోసం డీకే శివకుమార్ పట్టుబడుతున్నారు. ఎన్నికల వరకు సీఎం పదవిలో ఉంటానని సిద్ధారామయ్య అంటున్నారు. పవర్ షేరింగ్ ఫార్ములాపై ఇద్దరు నేతల అనుచరులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై ఊహాగానాలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లతో చెక్ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది.
బెంగళూరులో బ్రేక్ఫాస్ట్ రాజకీయాలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. డీకే శివకుమార్ నివాసానికి సిద్ధారామయ్య వెళ్లారు. సిద్ధారామయ్యకు నాటుకోడితో డీకే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవలే సిద్ధారామయ్య ఇంట్లో డీకే అల్పాహారం చేశారు. సీఎం కుర్చీ కోసం డీకే శివకుమార్ పట్టుబడుతున్నారు. ఎన్నికల వరకు సీఎం పదవిలో ఉంటారని సిద్ధారామయ్య అంటున్నారు. పవర్ షేరింగ్ ఫార్ములాపై ఇద్దరు నేతల అనుచరులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. కర్ణాటక సీఎం మార్పుపై ఊహాగానాలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లతో చెక్ పెట్టాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది.